So friends, in our last video we have discussed how magnetic force is applicable on moving charge, and apparently we have discussed the equation for magnetic force and Lorentz force. Here we have discussed the theory, which is IMP theory, the Lorentz force, and other cases how it is applicable when the direction of the velocity changes with respect to magnetic field. So this is surely something that requires imagination. Okay, otherwise imagination you just can't help yourself to understand how the particle moves in magnetic field. So what we have discussed in our last video, before I start our next theory, I should make some things clear and help you to imagine how this the circular motion takes place, how this helical motion takes place. Although I have shown you some videos on YouTube that you can try it your own, but here few more things that I would like to show you. So here is the HTML applet file. In this file, the magnetic field is in Z direction. You can see the magnetic field in Z direction. I should decrease the value of magnetic field here. Okay. So okay, and here is our charged particle. As you can see, the magnetic field that lies in Z direction, and our particle is on the x-axis. So the distance can be changed using this vector. So let's put our particle, the positive particle with charge 3 unit, is placed in a magnetic field. You can see the magnetic field from above and from behind, like this. Okay, so let's continue in three-dimensional view. So can you imagine, this is how our plane. Okay, so this is the plane in which our charged particle is placed at a certain point. You know where the charged particle is point. It is at v naught x 2.76. Okay, value is not important, but somewhere on x-axis. Okay, and the magnetic field is in Z direction. So before I start, I should make clear how is the orientation in our plane. This is x-axis. Okay, this is x-axis. Okay, this is a z-axis. Okay, and this is a y-axis. That is how we have seen. And the magnetic field is something like in Z direction. Okay, so magnetic field is having a BZ component, and our charged particle is placed here. Our charged particle is placed here on negative Z-axis, or just simply say Z-axis. So what will be the direction of force? So the force can be determined using equation V cross V, QV cross V. Okay, so the velocity vectors is in this direction here. Okay, so velocity vector I should have to, so this is the velocity vector. Let clear. Okay, velocity vector is in, from above in this direction. Okay, here in this direction. So okay, so V cross B
I should show you here. Velocity vector is not in this direction but in y direction here. Okay, so v is in y direction, v cross b is in upward direction, makes force in x direction. So the force will be in x direction. This is the direction of b. Okay, so v cross b, so force will be in x direction. That's why our particle will rotate in a plane, xy plane. Okay, so let's show you how this happens. So when we play, particle moves in x direction and particularly with a uniform circular motion and in xy plane. So this is a kind of circular motion, exactly uniform circular motion we have discussed last time, and we can change the direction to exactly imagine how it looks like. So this is how circular motion takes place in magnetic field when force is applied. Furthermore, I told you when here is what happening. અહીંયા શું થાય છે કે જે પાર્ટિકલ છે એનો v એટલે કે એનો v વેક્ટર જે છે, ઓકે, v વેક્ટર જે છે અહીંયા અને b અહીંયા આગળ બંને એકબીજાને પરપેન્ડિક્યુલર છે. તો આવું જ્યારે હોય ખાસ કરીને કે ભાઈ એનો વેલોસિટીનો વેક્ટર v, ઓકે, અને b બંને એકબીજાને પરપેન્ડિક્યુલર હોય તો ફોર્સ જે એક્ઝેક્ટલી છે x ડિરેક્શનમાં, મતલબ કે v અને b ના પ્લેનને પરપેન્ડિક્યુલર લાગે. પણ માની લો કે વેલોસિટીનો જે વેક્ટર છે એ આ રીતે નહીં અને કોઈ અલગ ડિરેક્શનમાં હોય, મતલબ કે એ અલગ એક્સ વાય ઝેડ કોઈ પણ કમ્પોનન્ટ પોઝેસ કરતો હોય તો શું થાય? એ કેસમાં આ જે સર્ક્યુલર મોશન છે એ સર્ક્યુલર મોશન તો રહેવાની, પણ સાથે સાથે લિનિયર મોશન પણ આ રીતે થશે. ઓકે, ચલો તો આપણે જરા સમજીએ એને. તો અહીંયા આગળ માની લો કે આપણો જે અહીંયા આગળ જસ્ટ આપણે વેલોસિટીનો જે છે ને એક્સ કમ્પોનન્ટ છે, હાલ આપણે સમજ્યા એમાં, પણ માની લો કે એમાં થોડો ઝેડ કમ્પોનન્ટ પણ હું એડ કરી દઉં. ઓકે, તો વેલોસિટીનો વેક્ટર છે અહીંયા કોઈક એંગલ બનાવશે, જરા ધ્યાનથી જુઓ. વેલોસિટીનો વેક્ટર છે અહીંયા એંગલ બનાવશે. સો વેલોસિટીનો વેક્ટર છે આ વખતે જે ચાર્જ પાર્ટિકલ છે એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડને પરપેન્ડિક્યુલર એન્ટર નહીં થાય, એ કોઈ એંગલથી એન્ટર થશે. અને હવે જો આપણે જોઈએ તો મોશન છે સર્ક્યુલર મોશન વિથ લિટલ બીટ ઓફ લિનિયર મોશન. તો આ જે છે એ આ રીતે થશે અને આપણો ચાર્જ પાર્ટિકલ છે એ એક્ઝેક્ટલી હેલિકલ ટ્રેજેક્ટરી મોશનમાં જશે, એટલે કે સ્પ્રિંગ જેવું જે છે મોશન એમાં જશે. ફરીથી હું જરા જોઉં છું તો જુઓ, અહીંયા આગળ આ રીતે હું રાખું છું અને આ જે છે એને આપણે પ્લે કરીએ. ચલો, તો આ જે છે પાર્ટિકલ એ આ રીતે ટ્રેજેક્ટરી મોશનમાં એની સર્ક્યુલર મોશન પણ હશે અને સાથે સાથે એની ટ્રેજેક્ટરી લિનિયર મોશન પણ હશે. ઓકે, ઉપરથી તમે જોવા જાઓ તો તમને સર્ક્યુલર જ લાગે, પણ તમારે એને 3 ડિમેન્શનમાં જોવું પડે તો એ જે છે એ તમને ટ્રેજેક્ટરી મોશન લાગે. તો મિત્રો આવું ક્યારે થાય, એક્ઝેક્ટલી આવી મોશન ક્યારે થાય? તો તમે કહેશો કે વેન પાર્ટિકલ એન્ટર્સ વિથ સમ એંગલ. તો પાર્ટિકલ કોઈ થીટા એંગલથી એન્ટર થાય એ વખતે આવું થશે. જ્યારે થીટા એંગલ 90 હોય એ વખતે જસ્ટ સર્ક્યુલર મોશન હશે, પણ એ સિવાયનો કોઈ એંગલ હોય તો આ રીતે હેલિકલ મોશન થશે. સો આઈ હોપ કે તમને લાસ્ટ ટાઈમ જે ડિસ્કશન કરી હતી એ અહીંયા ખ્યાલ આવી ગયો. તો ફ્રેન્ડ, હવે આગળ આપણે જે થિયરી જોવાના છીએ એ પહેલાં અહીંયા આગળ કેટલાક ઇક્વેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભાઈ આનો ટાઈમ પીરિયડ કેટલો થાય. જરા એક્ઝેક્ટલી જુઓ, આ જે છે એનું રિસેટ કરું. ચલો, તો અહીંયા આગળ જરા ધ્યાનથી જોજો. અહીંયા સર્ક્યુલર મોશન થાય છે અને એક સર્કલ અહીંયા પૂરું થયું. ઓકે, અહીંયા આગળ એક સર્કલ પૂરું થયું. તો આ એક સર્કલ પૂરું કરવા માટે જે ટાઈમ લાગે છે આપણે એને આપણા વર્ષમાં કહે છે ઇટ ઇઝ ટાઈમ પીરિયડ. એનો ટાઈમ પીરિયડ કેટલો હોય અને એ ટાઈમ પીરિયડના ઇક્વેશન બનાવવા હોય તો કઈ રીતે બનાવવા જોઈએ એ જરા હું તમને સમજાવું. તો જરા અહીંયા આગળ જે થિયરી છે એને આપણે જોઈ લઈએ. ચલો, માની લો અહીંયા આગળ આપણે એકદમ આપણી રીતે વિચારીએ કે
આ વખતે જે પાર્ટિકલ છે ચલો માની લો કે આ આપણું પ્લેન છે 3 ડાયમેન્શનલ પ્લેન ઓકે ચલો આ જે પ્લેન છે એમાં આપણે એઝ્યુમ કરીએ કે આ બાજુની જે ડિરેક્શન છે એને આપણે એક્સ કહીએ આ બાજુની જે ડિરેક્શન છે એને ફોર ઇન્સ્ટન્સ વાય કહીએ અને આ ડિરેક્શન છે લેટ ઇટ બી ઝેડ ડિરેક્શન ઓકે હવે પાર્ટિકલ જે છે એ અહીંયા આગળ કોઈ અલગ એંગલથી એન્ટર કરવો છે તો આપણે ઇઝીલી જરા એવું કામ કરીએ અહીંયા આગળ કે આપણું જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ માની લો કે એક્સ ડિરેક્શનમાં છે આ બાજુ આપણું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે ઓકે તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ BX લખાશે કારણ કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ એક્સ ડિરેક્શનમાં છે અને પાર્ટિકલ માની લો કે એક્ઝેક્ટલી આ રીતે પરપેન્ડિક્યુલરલી v વેલોસિટીથી એન્ટર તો તમે કહેશો કે v ક્રોસ b મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ બાજુ છે તો v ક્રોસ b તો ફોર્સ કઈ બાજુ લાગે અંદરની બાજુ તો પાર્ટિકલ જે છે એ સર્ક્યુલર મોશન આ રીતે પરફોર્મ કરશે આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ જો પરપેન્ડિક્યુલરલી એન્ટર થાય તો પણ માની લો કે પાર્ટિકલ છે એ આ રીતે એન્ટર થાય છે લાઈક ધીસ તો પાર્ટિકલનો જે વેલોસિટીનો વેક્ટર છે એના બે કમ્પોનન્ટ તમારે કન્સિડર કરવા પડે આ વખતે તમારું જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એની સાથે થીટા એંગલથી આ બાજુ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે રાઈટ તો એ બાજુ થીટા એંગલથી તમારો પાર્ટિકલ એન્ટર થાય છે તો તમારા વેલોસિટીના બે કમ્પોનન્ટ એ આ બાજુનો કમ્પોનન્ટ Vx અને એક આ બાજુનો કમ્પોનન્ટ Vy આવા વેલોસિટીના બે વેક્ટર થાય ઓકે અને આ જે વેલોસિટીના બે વેક્ટર છે એમાંથી કયો કમ્પોનન્ટ છે એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડને પરપેન્ડિક્યુલર છે તો આ કમ્પોનન્ટ જે છે એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડને પરપેન્ડિક્યુલર છે તો Vy કમ્પોનન્ટ છે એને કારણે તમારે સર્ક્યુલર મોશન સ્ટાર્ટ થશે આ જે પાર્ટિકલ છે ને એ સર્ક્યુલર મોશન સ્ટાર્ટ કરશે રાઈટ અને જે એક્સ કમ્પોનન્ટ છે એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડિરેક્શનમાં છે તો પછી આગળ શું થશે કે જે વાય કમ્પોનન્ટ સર્ક્યુલર મોશન સ્ટાર્ટ કરાવશે સાથે સાથે એક્સ કમ્પોનન્ટ છે એ તમારા પાર્ટિકલને આગળ લઈ જશે આ રીતે ઓકે તો આવું ક્યારે થાય તો જ્યારે આવો એંગલ બનતો હોય એ વખતે થાય તો અહીંયા આગળ વીવાય છે એને કારણે શું થશે સર્ક્યુલર મોશન થશે ઓકે કારણ કે વીવાય છે પરપેન્ડિક્યુલર છે વીવાય પરપેન્ડિક્યુલર ટુ બીએક્સ ઓકે અને જે વીએક્સ છે એને કારણે કેવી મોશન થશે લિનિયર મોશન થશે ઓકે તો સર્ક્યુલર મોશન અને લિનિયર મોશન ટુગેધર મેક્સ એ હેલિકલ મોશન હેલિક્સ ઓકે તો અહીંયા આગળ હેલિકલ મોશન થશે અને એને કારણે પાર્ટિકલ આગળ જશે ચલો તો આપણે જરા જોઈએ કે આ જે છે એને એક સર્કલ પૂરું કરવા માટે ટાઈમ કેટલો લાગે હવે અહીંયા આગળ આને રિલેટેડ JEE નીટમાં ઘણા MCQ હોય છે તો જ્યારે સર્ક્યુલર મોશન થાય તો મેં તમને 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં જ કહેલું છે કે જ્યારે સર્ક્યુલર મોશન આવે તો તમારે સેન્ટ્રીપેડલ ફોર્સ જે આપણું છે mv²/r ત્યાંથી કેલ્ક્યુલેશન ચાલુ કરવા રાઈટ ચલો તો કોઈ પણ પાર્ટિકલને સર્ક્યુલર મોશન પરફોર્મ કરવી હોય તો સર્ક્યુલર મોશન પરફોર્મ કરવા માટે એને કયા ફોર્સની જરૂર પડે તો નેસેસિટી ફોર્સ ઇઝ સેન્ટ્રીપેડલ ફોર્સ mv²/r ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણા કેસમાં એ ફોર્સ કોણ પ્રોવાઈડ કરે આ જે સેન્ટ્રીપેડલ ફોર્સ એને જે સર્ક્યુલર મોશન પરફોર્મ કરવી છે એના માટે કયું ફોર્સ આવે તો F ઇઝ ઇક્વલ ટુ QVB sin θ આ ફોર્સ થાય એકચ્યુઅલી F ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q V ક્રોસ B પણ જરા એની વેલ્યુ લખવી હોય તો QVB sin θ ઓકે તો F ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q અહીંયા આગળ સર્ક્યુલર મોશન કયા કમ્પોનન્ટને કારણે થાય y Vy bx sin 90 ચલો Vy અને bx બંને વચ્ચેનો એંગલ કેટલો છે 90 ડિગ્રી તો F ઇઝ ઇક્વલ ટુ QVy bx ઓકે આને જસ્ટ સિમ્પલી લખી દો QVB તો પણ ચાલે પછી આપણે y ને b બદલી દઈશું તો અહીંયા આગળ કયું ફોર્સ તમારું થશે QVB આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ QVB sin θ એકચ્યુઅલી આપણા ફોર્સનું ઇક્વેશન છે પણ sin 90 જે છે sin 90 એને કારણે QVB જ ખાલી લખવાનું થશે એવરી ટાઈમ ઓકે ચલો તો v gets cancel from both the side
So mv by r is equal to qb. This is the equation. Okay. અહીંયા આગળ v એટલે કયો કમ્પોનન્ટ, તો જરા ભૂલતા નહીં, કયો કમ્પોનન્ટ છે? y કમ્પોનન્ટ. y કમ્પોનન્ટ છે that is the responsible for circular motion. તો એને vy લખી શકાય અત્યારે. તો હું ચલો vy અહીંયા લખી શકું, અહીંયા પણ લખી શકું ને અહીંયા પણ લખી શકું. ઓકે, ચલો હવે you know that v is equal to r omega for rotary motion, circular motion. v is equal to r omega. Omega stand for angular velocity. એની વેલ્યુ અહીંયા આગળ મૂકો તો m v ની જગ્યાએ શું લખાય? r omega by r. Okay, that makes r cancel. So again m omega is equal to qb. So omega is equal to qb by m. So here is angular frequency. Angular frequency equation મળી ગયું. Okay, ચલો. So omega is equal to qb by m. હમણાં હાલ આની જરૂર પડવાની છે. હવે ઓમેગા ની જગ્યાએ શું લખાય? 2 pi by t is equal to qb by m. Omega stands for 2 pi by t. So t is equal to 2 pi m by qb. So here is the equation for time period. અને આનું જરા રેસિપ્રોકલ લઈ લો, ઇન્વર્સ લઈ લો તો ફ્રીક્વન્સીનું થઈ જાય. 1/t એટલે ફ્રીક્વન્સી કહેવાય ને, તો કેટલું થઈ જાય? qb by 2 pi. So eventually you can derive an equation for circular motion using this kind of thing. ચલો, તો આ જે છે એને ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે જરા આનું ડિસ્કશન કરીશું એ વખતે, લેટર ઓન આપણે એને જોઈશું. હવે નેક્સ્ટ પાર્ટ આપણો જે છે એ છે આઈએમપી થિયરી, ધ સાયક્લોટ્રોન. સો અહીંયા આગળ આપણે શું નોલેજ અક્વાયર કર્યું? આપણે એવું નોલેજ અક્વાયર કર્યું કે જ્યારે આપણો પાર્ટિકલ છે એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડને પરપેન્ડિક્યુલર એન્ટર થાય તો એક્ઝેક્ટલી સર્ક્યુલર મોશન થાય. તો જ્યારે પાર્ટિકલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડને પરપેન્ડિક્યુલર એન્ટર થાય તો એ સર્ક્યુલર મોશન જે છે અક્વાયર કરે અને આપણા મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં એ સર્કલમાં મૂવ થાય. અને જ્યારે સર્કલમાં ફરતો હોવ એ વખતે એની જે વેલોસિટી છે, એનું મોમેન્ટમ છે, એની કાઇનેટિક એનર્જી કંઈ ચેન્જ ના થાય અને કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટીથી એ સર્કલમાં ફરી જાય. ક્લિયર? આના ઉપરથી આપણા બે સાયન્ટિસ્ટ હતા, એ બે સાયન્ટિસ્ટ જે છે એમને ફર્સ્ટ ટાઈમ હિસ્ટ્રીમાં સાયક્લોટ્રોન બનાવ્યું હતું. સાયક્લોટ્રોન છે એ એમના સાયન્ટિસ્ટના નામ સાથે આપણે જોઈએ. ચલો, તો અહીંયા આગળ જુઓ તો આપણે નેક્સ્ટ થિયરી જોઈએ. ઓકે, સો અહીંયા આગળ એકચ્યુઅલી આપણે પ્રોબેબલી 3 or 2 પાર્ટમાં એને સ્પ્લિટ કરીશું અને થિયરી જોઈશું. તો હું જરા આખી થિયરી છે એને પહેલાં સમજાવી દઉં અને એના જે પાર્ટ છે આપણે કઈ રીતે સમજીશું એ જરા જોઈએ. તો અહીંયા છે સાયક્લોટ્રોન. ઓકે, સાયક્લોટ્રોન ઇટ ઇઝ મોન્સૂન. અને તમને ખબર છે સાયક્લોટ્રોન, સાયક્લો આપણે કોના માટે યુઝ કરીએ છીએ? સાયક્લો જે છે એ આપણે ટાઇફૂન, હરિકેન એના માટે યુઝ કરીએ છીએ. ડ્યુરિંગ મોન્સૂન જે સ્ટોર્મ આવતા હોય એના માટે યુઝ કરીએ છીએ સાયક્લોટ્રોન. તો ઓબ્વિયસલી એમાં સર્ક્યુલર મોશન છે એનો યુઝ થશે. તો આ જે છે સાયક્લોટ્રોન એ બે સાયન્ટિસ્ટ હતા, એમને બનાવેલું. એનું નામ છે E.O. લોરેન્સ. એનું નામ છે E.O. લોરેન્સ. ઓકે, અને બીજા જે સાયન્ટિસ્ટ હતા એનું નામ છે M.S. લિવિંગટન. ઓકે, સો ધીસ બોથ લિવિંગટન. ઓકે, સો લિવિંગસ્ટોન, M.S. Livingston. Okay, so this both gentlemen has first time constructed. આમાં જે યો લોરેન્સ હતા એ સાયન્ટિસ્ટ હતા, મતલબ ફિઝિસિસ્ટ હતા. ફિઝિકલ નોલેજ, ફિઝિક્સનું જે નોલેજ છે એ એમને બનાવેલું. અને આ જે હતા એન્જિનિયર હતા. ટુગેધર એમને
ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવ્યું વિચ ઇઝ કોલ્ડ સાયક્લોટ્રોન. તો જે ન્યુક્લિયર સ્ટ્રક્ચર હોય, ન્યુક્લિયર સ્ટ્રક્ચર મતલબ કે ચલો આપણે બેઝિક સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો ચલો માની લો કે કોઈ પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ છે કે કોઈ પણ એવું સબસ્ટેન્સ છે, એનું સ્ટ્રક્ચર તમારે જોવું હોય કે ભાઈ એના અંદર એટમ કઈ રીતે ગોઠવાયેલા છે, એમના વચ્ચે કેટલી સ્પેસ છે, બરાબર, એમના લેયર કઈ રીતે છે, તો એના માટે તમારા પાર્ટિકલ છે ને એનું બોમ્બાર્ડિંગ કરવું પડે, ન્યુક્લિયર બોમ્બાર્ડિંગ કરવું પડે. મતલબ કે ઇલેક્ટ્રોન છે એનું બોમ્બાર્ડિંગ કરવાનું, તે અંદર તમારા જે પાર્ટિકલ છે એને અથડાઈને પાછો આવે એટલે આપણને સ્ટ્રક્ચરની ખબર પડે. સો ઇન વેરી બિગનિંગ ઓફ 20th સેન્ચુરી આપણે જે આગળ વાત કરી હતી વાન ધ ગ્રાફ જનરેટર, એનો યુઝ પણ બોમ્બાર્ડિંગ માટે થતો હતો. આ એક બીજું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, એ બહુ પાવરફુલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે અને એનો યુઝ જે છે એ કરીને આપણે ન્યુક્લિયર સાયન્સમાં બોમ્બાર્ડિંગથી જે ન્યુક્લિયર સ્ટ્રક્ચર છે જોઈ શકીએ. તો એના માટે યો લોરેન્સ અને MS લિવિંગસ્ટન નામના બે જે સાયન્ટિસ્ટ હતા, એમને સૌથી પહેલાં એ જે છે એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવેલું. તો જરા એ બાબતે હું તમને અહીંયા આગળ ચલો તો here is a cyclotron. તો સાયક્લોટ્રોન જે છે એ એક જાયન્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, એક નાનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નથી, એક જાયન્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. એ તમે જરા અહીંયા જોઈ શકો છો. અહીંયા આગળ બંને સાયન્ટિસ્ટ યો લોરેન્સ અને MS લિવિંગસ્ટન એમને અહીંયા બનાવેલું છે. this body is called Ds and this is a canal. એના અંદરથી તમારું જે પાર્ટિકલ છે એ એન્ટર થશે અને અહીંયા આગળ સ્ટેડી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ બનાવવું પડે. તો આ જે છે એનું સ્ટ્રક્ચર છે કે ભાઈ સાયક્લોટ્રોનને કઈ રીતે દેખાતું હોય, આ એનું સ્કીમેટિક ડાયાગ્રામ છે સાયક્લોટ્રોનનો, એવું એક્ઝેક્ટલી કઈ રીતે લાગતું હોય છે. તો જરા આપણે આગળ જઈએ એ પહેલાં એનો વર્કિંગ જે પ્રિન્સિપલ છે તમને સમજાવી દઉં, પછી આપણે આગળ જઈએ. તો સાયક્લોટ્રોનમાં એક્ઝેક્ટલી ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા આગળ આ જે છે, ચલો એક કામ કરો, સૌથી પહેલાં તો તમને એનો વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ સમજાવી દઉં. સો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ સાયક્લોટ્રોન. તો સાયક્લોટ્રોન કામ કઈ રીતે કરે સમજવું હોય તો અહીંયા આગળ આપણે એવું ઇમેજાઇન કરીએ કે આ જે છે એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે છે એ અંદર એન્ટર થતી ડિરેક્શનમાં છે, કોન્સ્ટન્ટ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે અને અંદર એન્ટર થતી ડિરેક્શનમાં છે. તો આટલું ઇમેજિનેશન કરવાનું છે. અને જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એમાં કોઈ પાર્ટિકલ છે, એનો ચાર્જ Q હોય, માસ M હોય, એવો પાર્ટિકલ જે છે પોઝિટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ એ v વેલોસિટીથી એન્ટર થાય છે. સો in our scenario the particle enters with this velocity and the velocity is perpendicular to the magnetic field. તો આ રીતે છે, વેલોસિટીનો વેક્ટર આ ડિરેક્શનમાં છે અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ ડિરેક્શનમાં છે. તો એ જે સીન છે એને જરા આપણે આ રીતે સમજી શકીએ. ચલો માની લો કે okay, here is our particle, the particle, this is a pink is velocity vector and this yellow stands for the magnetic field. So same can be understood here. So in this case ચલો માની લો કે આ વેલોસિટીનો જે વેક્ટર છે એને એબોવથી જોઈએ તો આ રીતે લાગે. ચલો એક્ઝેક્ટલી આ રીતે છે. ચલો તો વેલોસિટીનો વેક્ટર છે એ તમારા મેગ્નેટિક ફિલ્ડને પરપેન્ડિક્યુલર છે. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હાલ એન્ટર થાય ને એ ડિરેક્શનમાં છે. ચલો જરા 3Dમાં હું બતાવેલી ખબર પડે આ રીતે. ઓકે, તો એક્ઝેક્ટલી આ રીતની સિચ્યુએશન છે. અને જ્યારે એ વેક્ટર જ્યારે પાર્ટિકલ અંદર એન્ટર થાય તો ડ્યુ ટુ મેગ્નેટિક ફોર્સ
પાર્ટિકલ તમારું જે છે સર્ક્યુલર મોશનમાં so we were discussing about the magnetic force. So here in magnetic field, when particle enters very perpendicularly to the magnetic field, the force is V cross B. So will be in upward direction. The force will be in upward direction because the magnetic field is in downward direction. So V cross B. So force will be upward direction, and that's why the particle will perform circular motion. Just like this. Okay, we have assumed the magnetic field also lies here. So a particle છે circular motion. Okay, અને for circular motion, ચલો circular motion માટે necessary condition કઈ છે તેના માટે આપણે કહીએ there must be a centripetal force. તો circular motion એને perform કરવી હોય તો m²/r is equal to QVB. Actually QVB sin theta, પણ sin theta કેટલો છે હાલ 90, કારણ કે V perpendicular B છે, તો V અને B વચ્ચેનો એંગલ 90 ડિગ્રી છે, એટલે QVB sin 90, એટલે આ sin 90 એટલે તો 1 થઈ જશે. So B gets cancelled, mV/r is equal to QB. Okay, so this is exactly what we have discussed last time. Okay, so keep focusing here. Now the radius r is equal to mV/QB. So this is the equation we will be using in our next year. R, the radius of our circular path will depend on mV/QB. You have to remember this equation. This is very useful equation. કારણ કે મોસ્ટલી MCQ માં એવું આવે કે વેલોસિટી ડબલ થઈ જાય તો રેડિયસ છે એનું શું થશે, તો એ પણ ડબલ થઈ જશે. ઓકે, પછી Q છે એ ચેન્જ થાય તો રેડિયસ કેટલો ચેન્જ થશે, આ ટાઈપનું જે છે એમાં આપણે એની જરૂર પડશે. ઓકે, ચલો હવે આગળ જરા ફોકસ કરજો. અહીંયા આગળ એન્ડ R is equal to જે આપણું ઇક્વેશન છે mV/QB, એમાં V ની જગ્યાએ શું લખાય, R ઓમેગા. તો m V ની જગ્યાએ લખો તમે R ઓમેગા બાય QB. સો R બંને બાજુથી કેન્સલ થશે, તો QB is equal to m omega. Again omega is equal to QB by m. તો આ જે જો કે નવું નથી ઇક્વેશન, આપણે અહીંયા આગળ ડિરાઈવ કરેલું જ છે, પણ આ જે છે ને વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ સાયક્લોટ્રોનમાં આવશે. સો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ QB બાય, બરાબર. હવે અહીંયા આગળ જરા જુઓ તો R જે છે R પ્રપોઝનલ ટુ V. ઓકે, મતલબ પાર્ટિકલ છે એનું સર્ક્યુલર મોશન થાય એ વખતે એની રેડિયસ કેટલી છે, કોના ઉપર ડિપેન્ડેન્ટ છે, તો V ઉપર ડિપેન્ડેન્ટ છે, વેલોસિટી ઉપર ડિપેન્ડેન્ટ છે. બટ ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ, કારણ કે Q જે છે પાર્ટિકલનો ચાર્જ ચેન્જ થવાનો છે ના. ઇલેક્ટ્રોન ધારો કે તમે અંદર થ્રો કરો કે પ્રોટોન થ્રો કરો તો એનો જે ચાર્જ છે તો સેમ રહેવાનો છે. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ we are not going to change, mass it is absolutely unchangeable. તો અહીંયા આગળ ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ. તો મતલબ એનો એવો થયો કે જ્યારે મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં you know when omega is equal to constant, what do you imagine? Omega constant હોય તો શું થાય? Omega means what? Angular frequency. मतलब કે ઓમેગા નો મીનિંગ શું થાય કે 1 સેકન્ડમાં 10 રાઉન્ડ પરફોર્મ કરતો હોય તો મતલબ કોન્સ્ટન્ટ હોય ત્યારે 10 રાઉન્ડ જ રહેશે, બદલાશે નહીં. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ. when omega is equal to constant, that means the number of turns in given seconds will be constant. That is called omega. Okay, so we know that R proportional to V. તો મતલબ કે માની લો કે પાર્ટિકલને કોઈ સર્ટેન V વેલોસિટીથી આપણે થ્રો કરીએ છીએ અને એ R રેડિયસના સર્ક્યુલર પાથ ઉપર આ રીતે મૂવ થાય છે, રાઈટ. હવે માની લો કે કોઈ બીજા પાર્ટિકલને વધારે વેલોસિટીથી આપણે થ્રો કરીએ,
વધારે વેલોસિટી સેમ પાર્ટિકલ છે, પ્રોટોન જ છે, ચલો તો પ્રોટોનને હવે વધારે વેલોસિટી થ્રો કરીએ તો એઝ વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝિસ ધ રેડિયસ ઇન્ક્રીઝિસ, ધેટ મીન્સ ધ સર્ક્યુલર path will be bigger than the previous. That means કે હજી આપણે વધારે વેલોસિટીથી થ્રો કરીએ તો હજી પણ એનો સર્ક્યુલર પાથ છે ઇન્ક્રીઝ થશે. સો ધેટ્સ વોટ વી હેવ લર્ન હિયર, r proportional to v, મતલબ એની જે રેડિયસ છે કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હશે, r ઉપર. બટ મીનવાઇલ ઓમેગા વિલ બી કોન્સ્ટન્ટ. એનો મીનિંગ શું થયો કે પાર્ટિકલ છે 1 સેકન્ડમાં માની લો કે અહીંયા રાઉન્ડ પૂરું કરે છે, તો સેમ પાર્ટિકલ અહીંયા મોટું જે રાઉન્ડ છે એના ઉપર પણ 1 સેકન્ડમાં જ પૂરું કરશે, અહીંયા આગળ પણ 1 સેકન્ડમાં જ પૂરું કરશે. તો સ્પીડ સૌથી વધારે ક્યાં હશે, તો ઝડપી ક્યાં એને મૂવ થવાનું થાય, તો સૌથી વધારે ઝડપી ક્યાં મૂવ થવાનું થાય, કારણ કે એને 1 સેકન્ડમાં રાઉન્ડ પૂરું કરવાનું છે. તો 1 સેકન્ડમાં રાઉન્ડ પૂરું કરવા માટે જરા ફાસ્ટ મૂવ થવું પડશે, એના કરતા જરા સ્લો આમાં હશે, એના કરતા સ્લો આમાં હશે. તો મતલબ ઓમેગા કોન્સ્ટન્ટ રાખવાનો છે, ઓમેગા કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. અને આર જે છે, so that is the sign that it is quite evening and we should stop here. So this is the working principle. તો r જે છે એ વેલોસિટી ઉપર ડિપેન્ડેન્ટ હોય, પણ ઓમેગા છે કોન્સ્ટન્ટ. સો ડુ નોટ પેનિક. અહીંયા આગળ આ જે ડિસ્કશન છે એની હજી એનિમેશન કન્ટિન્યુ કરીશ, તમને બેટર ખબર પડશે. ઓકે, તો અહીંયા વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ છે ત્યાં સુધી એકવાર તમે